एक देश से एक चोण दी क्यों इस मामले लेके एडा वड्डा विवाद छिड़िया, किवें देखते हो? खास तौर पर विरोधी तरह जिस मामले में लेके सवाल उठा रही हैं। दृढ़ता ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। वो कहते कि विरोधी धिरां जिस कदर इकट्ठियां होकर अगे वध रही हैं, उन्होंने संगठन तो उस प्लेटफार्म तो डर के जल्दी कराने की गल। दूजा सवाल इकट्ठे ही जवाब संखेप दे विच वो कहते जो पैसे टके की वध वरतों की गल है फिर तो सौखा तरीका कि देश चोण ही ना कराओ। बिल्कुल बचदा देश तरक्की करेगा। अराजकतावादी सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लोकतंत्र दे विच यकीन रख के लोकतंत्र की बहाली लई, लोकतंत्र की मजबूती दे लई साडी पार्टी का जिहड़ा एजेंडा है असीं उस ते काम कर रहे हैं। ये गल्लां करके लोगों का मन डिवर्ट करना चाहते हैं कि चुनाव ही ना कराओ जी। क्यों ना कराओ जी? चुनाव तो असीं नहीं भजदे, असीं तां चाहुंदे हैं कि इन्हां नूं चाहीदा है। देखो हले तां एक प्रपोजल आई है सरकार की, ये उत्ते की होंदा है वो समझते गर्व च है। ये कांग्रेस के भी नेता कमेटी दे विच 2014 तो एक देश एक चोण क्यों नहीं लागू किया? मैनू इस गल का जवाब दे देन कि 2014 तो लैके 2024 तक इस गल नूं उਡੀਕਦੇ सी भी इंडिया गठबंधन बने तो फिर उस तो बाद असी एक देश एक चोण लागू करांगे। दूसरी गल मैनू ये दसो, ये कहते खर्चा बचाउणा है, खर्चा हो जाता है। खर्चा तो दुगना होगा जी। अज तुसी देखो जिन्नियां वीवीपैट मशीनां है, जिन्नियां इलैक्ट्रॉनिक मशीनां वोटिंग मशीनां वो एक सूबे तो दूजे सूबे च लै जाते हैं। जे इक्को टाइम ते सारे देश च इलैक्शन होऊगा तो हज़ारां वीवीपैट मशीनां देश नूं खरीदनियां पैणगीਆਂ। 50-60 हज़ार करोड़ का खर्चा है कि आ जिहड़ा शगुफ्ता है एक चोण और एक देश वाला, ये इन्हां ने एक शरीफ दलित राष्ट्रपति जिहड़ा कि सारी जिंदगी की कमाई शराफत उन्होंने खट्टी है, उन्होंने मोढे ते रख के ये बंदूक चला रहे ने। ना इन्हां नूं पता नाले कि ये लागू नहीं हो सकता, क्यों करके जिन्ना चिर असैंबलियां पास नहीं करदियां रेजोल्यूशन। हुण कोई महाराष्ट्र की असैंबली है, कोई करनाटका की तो बनी होना है, उन्होंने 4.5 साल पे है। आम आदमी पार्टी जिहड़ी नैशनल पार्टी है साडी हुण 3.5 साल पंजाब च पे है। ये किद्दां इहनूं इहदा मतलब तुसी संविधान विच शोध करना पऊगा तुहानूं, और संविधान विच शोध करन दा मतलब है 2/3 बहुमत लियाउणा, जिहड़ा कि तुहाडे कोले है नहीं। अपने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਐਮਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ 7 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। एक देश एक विधान एक निशान, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। और फिर लागू क्यों नहीं की? जो ताकत में आ गए तो लागू क्यों नहीं की? मैनीफेस्टो सी ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। 370 ਤੋੜੀ, ट्रिपल तलाक लिया, देश का बिजनेस बढ़ाया, देश ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲਈ 1,83,000 ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘਟੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘਮਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। G20 ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੈਦਾਨ ਭਾਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਕਦਾਵਰ ਬੁਲਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ
ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਵਿਧਾ, ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਹੁਣੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਓ ਜੀ? ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬਣਨ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤਗੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਣ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇਫਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਰ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਕਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਖਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ 1 ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਕਰੋੜਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਮਿਟ, ਉਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ MC ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹ CPI CPM ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ BJP ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ MC ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਐਮਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਬੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਖਰਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਨ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪੀ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰਿੰਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ 14 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2002 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਏਕ ਦੇਸ਼ ਏਕ ਚੁਣਾਵ, ਏਕ ਦੇਸ਼ ਏਕ ਵਿਧਾਨ ਏਕ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। 370 ਤੋੜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ बढ़ाया, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲਈ 1,83,000 ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 15 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ। ਸ੍ਰਿੰਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ 10-10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਵੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ? ਉਹ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, जरा अमर अब्दुल्ला जी क्या परिवारवाद है, शिवसेना में परिवारवाद है। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, 21 ਪਾਰਟੀਆਂ 14 ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, 19 ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ 24 ਚ ਵੀ 14 ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 19 ਚ ਆਇਆ, 19 ਤੋਂ ਵਧੀਆ 24 ਚ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛਿੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਭੁੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੋਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ 1967 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1969 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 14 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਇਸ ਕਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਬਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਮੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਿਕ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘਟੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕਰਿਜ਼ਮਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਵੀ PM ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਵਰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰੀਜਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ UK ਜਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖਾਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਪੋਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੌਣ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ੍ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਲਾਗੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ MP ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ
ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਹਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਦਿਓ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਭਗਤੋਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਿ ਆਓ ਕਰਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤਗੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੱਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਦ ਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਚਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਬੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, INDA ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਸ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੋਣ, ਕਰਪਟ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ 2-3 ਕਿੱਸੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਉਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆ NDA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਉਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ 2012 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ, 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLA ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦੇ ਅੱਜ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਮੇਡ CM ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭੰਨਤੀ, ਤੋੜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 540 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ 400 ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 to 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਲਈਏ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ
ਗੰਦਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਾਏ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 1-to-1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਹੇਅਰ ਬਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਥੇ ਇਹ ਦੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂਗਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਔਨ ਵਰਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੋ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ particular cabinet, that particular leader, not against the party, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 540 ਸੀਟਾਂ ਕਿ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 2-3 ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹਣ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 38 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 38 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਈਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਐਂਡ ਸੀਬੀਆਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਦਮ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।